Qui de l'Orient de la planète à démocratique. Il y a la Nasara qui planète à démocratique, il y a la planète à démocratique. और ना ना इसका तो नहीं कोई जब काफिर बख्तर जब के और बख्तर अदादा नौकी दो बख्तवार रावस भी जब कैसे खल करने को जोड़ करेंगे मगर ना ना इसका तो दादा हर बड़ा अदाजी ना बदलने करेंगे मौला फरमाए कि दाखिल के लाता के युद्ध नूर अल्लाह के अफवाह जलाना नूर बख्तर को मानने खत्म की और नादानिस्ता और नादिस्ता की जवान मक्का मुकर्रमा की बैतुल्लाह शरीफ की तवाफ की और तवाफ के दौरान की आलिम के मुहद्दिस थे तवाफ दौरान के लाभ वफात हुई जो वफात शुरू को जनाजे तैयार को जनाजे तैयार शुरू को बैतुल्लाह की लाभ जनाजा शुरू जन्नतुल मुअल्ला की खैर की जो हजरत सय्यदतुन निसा अफीफ कायनात उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का कब्र उनको जन्नतुल मुअल्ला की दी बैतुल्लाह सरफात की आगज़न चे फतह मक्की नमक की बल्कि हिजरत नमक की चे सूर सहाबा पर वफात मिलौशुर या शहादत मिलौशुर है मक्की मुकर्रमे आगा सहाबा को जन्नतुल मुअल्ला की खरीद और फतह मक्की न बाद जिसको मक्के की थी और उसके सहाबा कराम ने दादू वफात शुरू कर हम को जन्नतुल मुअल्ला की जनाजे शुआ जनाजे के बाद चल कब्र अभी के दस्तूर नौदा कब्र सरा ये कब्र बंद रहूँगा तो चे आप कब्र सत्तर से ऊपर दोनों बाहर की अंग्रेज़ चीज़ें वो जन्नतुल मुअल्ला की बड़ी कब्र को प्रतर और खुद स्पेशल लोगों को कब्र दी हर हैरान शो जन्नत नसूर ज़मानी दिल कि हम मुंदर लान के आलिम मुत्तक़ी परहेज़गार करो लेकिन लाखों को कब्र की दा जिन्हें से गरों का जिन्हें चे वो ज़रूर जन्नत से जिन्हें ना दानिया का लिबास का मिर्ज़ा और दानिया का मखर दानिया का जूसा दानिया का पूरा पता लगेगा जिन्हें से जिन्हें ना हर कोई हैरान को कब्र तरावुन शोर सरोवर ज़िला कब्र बोलो हर सरोवर ज़िला कब्र बोलो लेकिन वो सभी जिससे बोल का तलवा बोलो जिला जना को फ्रांस था हर वो दो देश का भेजा गया हर ज़िला से भेजा ना चीज़ों को फ्रांस के हुआ और वहाँ पर दिन दावत चलो दो दाजिने चुना दो प्लान और ख़ानदान दूर का फराम और जब हम बता रहा था मान बेटीन से कोलो और करीने गए वो मुसलमान रहा नो खुदा फ्रांस की चीज़ हाजिर रातन मददी वफा को शुद्धा को कब्र में अंतर कर वाद में ईसाया और पाकिस्तान की हर कोई हैरान जिन्हें कब्र के खुनून और लोग मुत्तक़ी परहेज़गार और एक सरल खत्म और बदले की अंग्रेज़ जिन्हें अगली जितनी अंग्रेज़ ज़माना की करीबानी हो ज़माना की मुबाद शुरू मुझ बख़बले मारवाड़ी का खतरे ना खानदान काफिर और मुसलमान हुआ तब उलमा को तरह से चुका कोई राजमा शुरू फ्रांसीसी से करो चित्र बना से चलोगे चित्र वापस फ्रांस कवर शामों बदलते इसाल القبر جو مطلوب راج المسؤول بالقبر بشدة التراب لو نزلنا أو تفوق الإصدار أنك مقدما سيبه أنزل الترانس تلاو جمران
بیان کرتا قبر کا مجھنے قرآن کو دیر قرآن نوان کو اجازتوں باندھے یو نہ پرمیشن اخلی بل نہ پرمیشن اخلی دل کی پرمیشن ملاو شو جب قبر ملاو شو بابا فآب قبر آب متقور آب رزیار باقی دامن انسان چکم بجنت المعلا کی بیت اللہ پاپا کی خطرشیر و قبائل کا بفرانس کی قبر کی رہولت اس اگر اللہ کی عیسائیانو قبرستان تو رسولو دا جنید عیسائیانو دا قبرستان میں اللہ سکر و صدنا کو جنت المعلا کا قبر کی پرتا دا ہر خیران کی معلومات کو ابن علماء و قلوب فیصلوں پڑا اور دغه عالم کوئی معلوم کړي چې په دې قبر کې خکړې شو چې معلومات شو نو کوئی ته دی ورسېدل ښځې نه ورته تاسو کړو دې په پرېزګار او تعجب کو موضوع به کو پدامن انسان ښځې ته وایي دا چې کومه داسې خبره و چې الله دلته نه وجدولو د عیسایانو په قبرستان کې ورزولو ورته د انجینر وجدولو په جنت المعلا کې اچولا اگر ټول د ټول یو خبره صرف ما ته یاد ده هغه دا چې کله ورته د مسلم جنابت ضرورت راغی نو دا خبره ډېره کوله چې ډېر سات مذهب د عیسایانو د مسلم جنابت په نشته دا غسل هر وخت په دې اخنه کې را کوم ډېر ګران کار د مسلمانانو د مذهب په ځای کې ګران دي د نسل کارو کلتیا چې د عیسایانو د یهودو مذهب د عیسایانو د نصاراو مذهب وکړو صرف په خپل باندې دا ویلي چې زموږ په دې مذهب کې په مسلم جنابت کې غسل د عیسایانو باندې د غسل نشته نو دا نه مذهب څومره آسان دی په آسان په عمل کې او زموږ مذهب ډېر ګران دی دا نه مذهب دې ځکه ډېر آسان دی او خوشاله اظهار د دې مذهب لپاره کول په دې وجه باندې خالق ارض او سما په لوی سزا ورکړه چې دې خښمه دې د مسلمانانو په قبرستان کې او په جنت المعلا کې او الله تعالی لاش اوچت کړو دې عیسایانو قبرستان ته ورسول چې ستاسو سره خوواله خوخو او هغه چې د اسلام او د مذهب او د اسلام رواداري او د اسلام حقوق او د اسلام کې کوم اوامر او نواهی دي د حقوق او الله تعالی د الکه روجت په جنت المعلا کې او رسول د علماء روایت ذکر کوي مشهور حدیث د قرآن ابن سره حدیث د ورو کتابونو راغسته ده چې المرء مع من احب انسان په هغه چا سره اوچتي دي چې چا سره محبت وکړي زما عزیزان زه زړه کې حیران شم زه دنیا د نظام څخه عجیب ولري انسان په داسې ګناه کې مبتلا کې په داسې خبره کې مبتلا کې چې انسان د دنیا مادیات داسې دي لکه د حضرت زکریا علیه السلام حضرت یحیی علیه السلام قرآن کریم کې تذکره ظلم بشر الانبیاء حضرت یحیی علیه السلام په زمانه کې یو بادشاہ دی هغه بادشاہ په حضرت یحیی علیه السلام ډېر زیات مین دی او بادشاہ وخت چې کله به یو فیصله کوله نو لومړی به حضرت یحیی علیه نبینا وعلیه السلام سره راتلو هغه ته ویلي چې دا مسله د شریعت د فتوی مطابق د پلانکي کار زه کوم آیا دا صحیح دی که غلط دی حضرت یحیی علیه السلام چې به فتوا ورکړه نو هغې نه بعد هغه سړي به هغه کار د بادشاه به هغه کار کړو چې فتوا به هغه ته نه وي ورکړل بیا به یې نه کړو یو ورځ داسې کار وشو مؤمنینو محدثینو په دې کې بحث وړاندې کړی دی راویانو په کې چېرته یو ځای نه روایت راغستی دی چېرته بل ځای نه خو دوه واقعات ذکر کېږي یو واقعه دا ذکر کېږي چې دغه بادشاه خپلې ښځې لا طلاق ورکړو او طلاق ثلاثه ورکړل او قانون دا دی چې طلاق ثلاثه څوک ورکړي نو هغه ښځه حتی تنکح زوج غیره نه بغیر هغه نه حلالېږي د انسان دپاره د دې دوباره بې سره نکاح کول غواړي یو مونږ او تاسو انسان چې زده کړی د مونږ نه کوي زه وایي یا ډېر
مخلين جيل ثلاثة ثلاثة يوم ثلاثة مسلمين وفتوى يوم دفعت العشوة هذه وزارة جيل ثلاثة يوم ثلاثة هم اللي يكسر من الجزر منك بمساسان هذا نبي سيرة ثلاثة على مصفي ولا شيء كيف بادشاہ دیکھت کوئی جدا تو زمانے کا وقت اور کلام کا ذکر ہے اس صورت میں جو ہوئی وہ عزم کا حضرت یحییٰ علیہ السلام نا معلومات کو پیغمبر کے قومات فتوا کی پہلے وہ کوئی خیر جیسے طریقہ ہو کو وجہ زمان اس کا بیان نہیں کروشی دیو کوئی زمان فتوا نہیں ہے اس کی مجاہدت آتما ہوگا لاؤ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر پر اپن مسند باندھے مسند نبوت باندھے تشریف فرما دے بادشاہ اور بنی زمان کو طلاق پر کرے دے ہما طلاق ثلاثہ اور کرے دے زدوبار وجوب کو لگوارا وجوب کی قانون کے شریعت کے بعض رسول اللہ سوی جہاد آدم صفی اللہ کا روان دی اور وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اور شاہدہ روان دی النبي عليه الصلاة والسلام ردوني جديدهم حتى تنجح زوجا بدلا جديد عندنا بعض الأنصار نكاوشي ربط كل فخر ولا ثلاثة وكي ربي أدري ثلاثة وكي أدرينا بعض بيدعي عندك أدرينا بعض بيديو بياستا نربع المتوسط بياني كابوليش دين إلى هم بتادا حرام بادشاہ خزي تخبر ورولا خزي پردیش قرار تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جو دشمنی جو اشوا جسے بادشاہ ملک کا دوبارہ جوڑیدن اور دا پیغمبر جو اترا کا ورکاوٹ بدو کے وہاں چھوڑو دا پیغمبر کو بس طریقہ بانے قتلو ہوا جتن اقرار شناسہ پر ٹکتا شریعت بیانوں اور جو شریعت کو اصول بان زندگی کو جوڑنے والا اور بہتر شریعت کا راب بولنے والا دا پر سخت زندگی بھی دیتا حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدا ویچ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زمان امت علماء بنی اسرائیل انبیاء بنی ابھی وجہ دالا جس سے آقا انبیاء بانی تقریبات راتل خلق واجب دی مشکتوں کی مبتلا ہو نجوم کی در امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبعد زمان اس کا ایمان دالے بلکہ کائنات دون انسانیت چکم زن مسلمان میں وہ ایمان دار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبعد بل پیغمبر کائنات کی اندر پیداشی و نو پیداشی لو نقول ایمان دے اور چکم پیغمبر نہ پیدا کی ان امت خود پیغمبر وکار نبوت چلے گا امت کا عوامل بیان ہے امت کا واجب بیان ہے امت کو سو کا عوامل نواجب بیان ہے ارسلے بیان ہوئی جو جکم تعین ہوئی جکم تعوامل معلوم بھی دینے بیان ہے کم تنوی معلوم ہے بیان بیان ہے جکم تمعلوم بھی تتبعالی پرولیشی جنہی معلوم ہے اسلے عوامل سے بیان کی زیر جگر کی امت کی سوابے کی یو کس پاس سے اور خود ہوئے سکے اختیارات میں مبلاس کی بجرگت کیوں تو اکرن و بجرگت کے بیان چاہتا کہ اللہ قرآن کے جیسے فرمائی اس قرآن کریم کے تدنو ما پچھے اگر 666 ایتن واندو پاکتر باہر نظر نزول یا تلقیو بلتما اس نے خبر لیا چاہتا ہے اس نے سوچ رہا قرآن کی دائیات کم جائے کے لئے ما پورا قرآن والے سوچ کو بغایت وکیلوں چکا دیا تو خبر ہے النصر والباس الدمار القبل كيوي من القرآن لا يدنش تلا خبر بيوكش القرآن نقوي وخا خبر تجزك مقوم أظن نبي بس أصل باس الدمار يبقى مدينة في أمر الوالي في الدنيا ناس تلا وذكو الدنيا كأسوء خلق چلے دا كولي چو علماء بدي کے ناس تھی اس کے چلے تو 30 سڑی دا خبر خلق يوم الدولة سي او خلق يوم الدولة القرآن آيات دي نظر الدولة القرآن کی آيات نشتی یا جو خلق دامين والي غير کرسے بالکل سے خبر ہوئی جو حدیث کے الفاظ لازم یا قرآن کے الفاظ لازم ہم اس کا سوچنے کی کوئی چیز کا سوال جواب تھی من کو مسئلہ اور قرآن کے آیات حدیث کے الفاظ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی صرف حدیث بات ہے من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چچا بما باندې تیتا نستا عمدن بما باندې درو
د پیغمبر په جبه کې لفظ باندې نو خطرناک خبر راځي نو چې د رب کوم خبر بیان کړي او الله باندې تکلم کړي د دنیا کې کتابونه کې د آسماني سرور دي لیکن زموږ تاسو عقیده ده چې په آسماني سرور کتابونو کې د یو کتاب چې تکلم کړي الله شوی په تورات الله تکلم نه شوی آسماني کتاب دی پیغمبر باندې راځي چې ایمان په فرض عین دی لیکن تکلم نه په تورات الله شوی دی نه په زبور شوی دی نه په انجیل شوی دی واحد قرآن دی چې کلام الهي هم دی کتاب الهي هم دی تورات کتاب الهي دی کلام الهي دی زبور کلام الهي دی کتاب الهي دی انجیل کتاب الهي دی کلام الهي دی قرآن کتاب الهي دی کلام الهي دی نو چې سره قرآن کریم دا راس خبره ده ما نه خلک ولا خبره یوسي بلکې بیان یې دې په ټول نقصانات راشي یا دا نقصان راځي چې خلک علماء تاسو ته جواب ورکړي په قرآن آیت ده او بل دا راشي چې خلک دا خبره نه کوي خلک په دې نه خبر واخلو او بل ځای کې بیان نه شو بل ځای کې بیان نو غیر د قرآن آیت باندې او بل ځای کوي نو زه پاسه د معلومه دا حضرت چې دا خبره وکړه دا قرآن کې نشته ما د دې د دې کولا او ما د تبرکي وی او دغه ما اشاره ده د دې ویلو چې کومه آیت مې کوم ځکه نو دې په سوچ کاوه کوم خبره چې وکړو نو قرآن کې نو آیت دا قرآن کې لکه تاسو ته راځي ما د سور تاسو د سور علامه کې یو خبره کړو تاسو اکثر دا میسج راشي حدیث کې راځي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نو چې راشي امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه خلک د په میسج باندې ورته دی دا حدیث کې راځي دا په خبره مشهور شو چې یو سړی په مکه مکرمه کې ټول ویلو نه دا خو په موږ چې لا ماشومان او مسکوي په دې کې محمد خو لیدل هغه خو خلک ویل شو ته ورسو نو بیا به خوشخبری خبر وو او کله رسول په تابع او عذاب راځي نو دا څه خلکو عقیده جوړ شي نو الله حدیث قدسی په دا چې الله فرمایي چې زه خپل بنده په ګمان کې انا عند ظن عبدي بي زه خپل بنده په ګمان کې زما بنده په ما سم ګمان کې زیاده سکوم اوس بنده دلار قبر لا قبر په دې سجدونه کې دی چې ما ته دې قبر ته ملامي الله دا شی ورته چې الله ورته خپل دا جوړه زه په دې بنده په ګمان کې د خپل خپل څنګه جوړې او الله یا سیاست او دغه چې ما الله نه الله نه وو راځي لکه تاسو دا تجربه کوي تاسو ورته چې مونږ کله کې کار او دا نه کیږي او د دې دماغ راشي او زبره کفل نه څه وځي د بصیر سره الله پوجا او پاسا استغفار وایي او بیا الله کوي بس الله سره باندې مرتبه خدای ته الله ته په پروردګار زمي باندې الله ستاسو درته راغلی بل چاله نه دی بس تاسو په دې کې تا جا ګناګار والله ته رحیم زتانا هوانا مزد گناهون معافی توبه قربان الله سبحانه وتعالى ما باندې ضرورت دې مال ګور زمان قسم په الله په ذات باندې ته په صدق سره وکړه الله قوت دې کوي خیر استاد دې الذي يحيى عليه الصلاه والسلام لا سر له دیو دوی چې حضرت الفسدن تاسو کوی چې یو بندا صرف نصرانیت واخلو اختیار کړی نه دی خو د مسلمان صرف ځان کې دا راغلی چې د عیسایانو مذهب دې ځای کې خپل ډېر آسان دی باقي په وجه الله تعالی کوم سزا ورکوي په کوم ځای کې ورکوي موږ تاسو په دې کې نو الله ته سزا راکړي موږ خپل ګناهونه کوو ورسره په خپل ګناه باندې نظر وکړو یقینا چې سوچ کو ما اکثر مجبور خبر کوم چې صحابه په دې ډول کې یو صحابي الله راځم دې کو الله قانون نه او الله راځم دې کو د کائنات ته وکړه نو په چې کائنات کې څوک مسلمان نشته ځکه خبره تاسو ته وکړه خپل په حساب چې موږ وګورو چې موږ د ټول د حساب په مسلمانانو کې انتها شته نشته کې انتها هم نشته دې حق په حاصل د مسلمان رسیدل مسلمان مرشد د مسلمان په ډول خوشاله شي په ځای مسلمان د نقصان رسول د خوشاله شي مسلمان د سخن ملاو شي بل مصور دي چې دی ولې خوش د مسلمان چې هغه وو د په اړه خوشي ولې
دا کوي مسلمان چې عزت یو کړه چې په خوشاله شي شکر وکړي چې په عزت شي بیا دې ورو کنټرول لکه دې حد ته رسېدلي صحابي وحشي یو غلام دی د هندي غلام دی نیزه راوسته د امام الانبیاء ترې په سینه کې دنه کړو امام الانبیاء هغه چې په پیغمبر دغه د انبیاء او اسلام لپاره دغه خدماتو قسم د نساء په کار باندې لګیږي حضرت حمزه دې سینې او د نیزه اربعه هغه پاک هغه ظلم کړی چې امام الانبیاء محمد رسول الله خاتم الانبیاء دغه پوزه کړه شونډې کړه وګړي کړه سترګې کومېسته د دې نه حال جوړ دا او باندې کې مزواج او حال راځي د غاړې تواجه بیا د پیغمبر د درسي نه پوښتنه وکړه چې ګره راوي سو او هغه څه دی ورته دا په کوچا کو نه دی دا کوچا کو ما بدل واپسو او کله سړي چې کلمه وویله نو تاسو سوچ وکړئ چې د چا کومه مبارک تر چې د پلان په ځای وي او د سړي نن کړي د پیغمبر باندې نن کړو حمزه رضی الله عنه سید الشهداء دوه میدان کې اوسنده قبر په چوکاټ ورشي انسان له داسې کوهي د سترګو روان شي باندې کې د وینو په روان شي او دا حمزه شهید کړل امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې وحشي کلمه ویله خاتم الانبیاء وحشي ته وفرمایل ورته وحشي ته مسلمان شو الاسلام يخدم ما كان قبله اسلام تیر شوي ټول ګناهونه معاف کړي تا ته الله هر څه معاف کړي لیکن وحشي زما مخې نه مه راځه که زما زړه کې ورسه راشي وایه امام الانبیاء وایي معاذ الله ثم معاذ الله چې زما په زړه کې دلته بغض او بدنیتي را نه شي ورته وایي زما مخې نه چې مه راځه تر مرګه وحشي د پیغمبر مخې نه نه راغلی ځکه د یحیی علیه السلام سره د ښځې بغض راغلی بل روایت دا دی چې حضرت یحیی علیه السلام دغه بادشاہ له لورا د خپلې دغه ښځې چې کومه کړې وه د بادشاہ دا ښځه خوښه شوه دوه سره نکاح وکړه و دې نه مخکې بل خاوند د هغه خاوند نه یو لور وه هغه لور له الله حسن ورکړی نو دلته چې بادشاہ دغه ښځه ولیده نو د دې بادشاہ دا ښځه ټوکې وړی کېده نو دې ویلي چې دا ملکه والی او خاتون اولوالی خو زما د لاسه ځي ارسلوان من الاسا نجدا په دې کور کې ساتم نو دا نو به تر طریقه دا چې دا خپل لور ته ورته چې دې سره نکاح وکړه بادشاہ ته وو بس دې چې سره ستاسو هم دا او زما لور ته ورته خاور کړه دې سره نکاح وکړه هغه ته وی اوه دې په خوا باندې حضرت یحیی ناصر دا په خوا راځه نو ما ته منصور ته بس دې سره نکاح وکړه زندګي مې خاطري حضرت یحیی علیه السلام له هغه ته دې سره ستاسو نکاح نه کیږي نکاح جایز نه ده ورته ویسه صورت به صورت په دې نه جوړېږي ښځې ته چې کټ ولګېده نو ښځې د خپل لوري یو څو ورځې بعد آراسته کړه خپل لباس هسې ورته واچوي برابر کړه ټول ډالې برابر کړه او بیا د بادشاه خواله یوه هغسې ورته ولیدله چې هېڅوک نو بادشاه چې هغې ته وکتل نو د هغې ګناه طرف ته زړه رامایل شو بادشاه هغې ته لږ بدفعلي کړو هغې ورته ویلي بلکل زه تا سره هر څه ته تیار یم خو زما یو شرط دی بشرط سره اوس دې په دغه وخت کې انسان چې کله د ګناه مسمم اراده وکړي نو په دغه وخت کې دغه انسان دماغ معاف شي د ده مذهب معاف شوي دي دغه وخت کې هغه ورته وایي زما یو شرط دی چې دغه یحیی چې دی کوم دا دلته چې دا د نبوت تعمیر کړی دی او خلکو ته دین خبرې کوي دی ورته نو بس هر څه ټیک دی دی ورته وایي تا ته اجازه کړې خو بس ما ته غاړه کېږده جنہیں جیسے خبر ہوئے اور تعلیم حاصل ہوئی جو تاسو یحیی علیہ السلام نے سر مبارک کٹا او سر مالوا دل تروڑا دیو قشق روڑا مجمع کی کیڑا کٹرے کی کیڑا او داخل پاس خپل دسترخوان مرصع واچوا او د بادشاہ ته مخې ته په دربار کې دی بدفعلي خو بادشاہ خپل لور سره وکړه لیکن چې کله بادشاہ دربار ته لاړو نو د حضرت یحیی علیه السلام سر مبارک چې کله هغې په هغه قشق کې دي هغوی د وینو فوارې روانې دي الرب ټول بار راوړو او وینې له صفا کړي او نور فوارې روانې دي چې کله هغه ځای ته راورسېدو نو بادشاه ته چې د سر داسې وکتل هغه باقاعده خبرې شروع کړې د یحیی علیه السلام د سر نه اواز چالو شو او اعلان یې وکړو بادشاه که چېرې دې جینۍ سره دا دغه وکړو هر څه دې وکړو نکاح دې وکړو خو دا په تا حرامه ده ځکه چې دا ستا لور ده دا جینۍ په تا حرامه ده ځکه دا ستا لور ده بادشاه بله مخ ته وایي بل خوا ته وایي هغه دغه وایي چې دا جینۍ چې ده دا ستا لور ده په تا حرامه
مسلط شو د دې خلکو قتل عام یې چالو کړو یا قول راځي د مختصر باره کې یا د تیتاوس رودي باره کې قول راځي دومره وینې کړو که 70,000 یهودیان دي چې کله قتل کړل او د هغه پر هغه جرنیل د هغه د اسکو د پنډۍ کلا په وینو کې پټې شوې او په هغې کې به روان وې نو هغه وخت الله تعالی بیا د هغې نه بعد د هغوی د قتال دا یو کم کړو 70,000 تنه الله مردار کړل هغې نه بعد چې د هغه وینه ودرېده او اواز بند شو. اوس تاسو عزیزانو سوچ وکړئ ما ورته په الله باندې عذاب نه راوړي دا زموږ ایمان دی ولې ځکه چې تا ته انبیا صلی الله علیه وسلم د الله نه یو سوال کړی چې زما پروردګاره زما په امت به مجموعي عذاب نه راوړي که چېرې امام الانبیا دا سوال نه وی کړی نو چې څنګه د داود علیه السلام قوم اچانک چې سهار راپاڅېدل نو هلکان او ماشومان او جینکۍ دا یې چریکونه باقاعده شالوګان جوړ شوي د مشرانو سړو ښځو ډېر خنزیران جوړ شوي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه یو خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم ته سوال کړي ورته ویل یا رسول الله هغه خلک بیا څه شو امام الانبیا ورته وفرمایل چې په دې قوم باندې عذاب راشي نو د عذاب الله دنیا لپاره عبرت نمونه جوړې کړي لیکن الله د عذاب د درو ورځو نه زیات نه چلی شي. ما ورته باندې به زما د پیغمبر دعا قبول شوې ده دې یقین وکړي چې دا کوم حالات روان دي زنا عامه ده په دوکانونو کې عامه ده په بازارونو کې عامه ده په هډو کې عامه ده او سریعان ګلاب چلی دي اوس او په حدیث کې دا پر عزیز مفهوم د حدیث په ذکر کوم باب الفتن د مشکات چې کله ګلاب په باندې ولا ټول حدیث مکه دراشي آدم الانبیا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آخر زمانه په یو علامت ده چې ګلاب په زنا کې څوک په یو بل بدام نه وایي چې غاړه نشه پټ شي چلتا داسې زنا عامه نه ګلاب چالو ده بلکې دې حد پورې که زه تاسو ته یو خبره وکړم زما خبره خفه کېږي ما ډېر دونه خپلې خویندې چلېږي ډېر خاوندان خپلې ښځې چلېږي ډېر زامن خپلې میندې چلېږي دا یوازې زه نه وایم دا د ټول قوم ته علم دی داسې حالات روان د یوې علاقې خلک زنانان ته لاړې شي بلې علاقې ته هلته زناګانې کوي د بلې علاقې هغه بل ځای ته ورشي دا زه بچالت نه کوم ما لیکن دا زه د زړه درد تاسو ته بیانوم چې په خپلو کورونو نظر واچوي په خپل اولاد نظر واچوي په خپله معاشره نظر واچوي معاشره کې زه تاسې نشم کولی تم تاسې نشم کولی چې په معاشره کې موږ ټوله علاقه راجمع کړو خلکو ته وایو چې دې کلي ښځې چې دي دا به په مورګل ګرځي دا نه شو ویلی تاسو ټول په دې پوهېږئ موږ دا نه شو ویلی موږ سره دا اختیار نشته موږ سره دا اختیار نشته او هغه اختیار ته ماله نه راکوي بلکې دې حده پورې نه راکوي چې اوس تم دا اعلان کوي که دې مولوي صاحب داسې خبره په جومات کې وکړه توپونه دې ووهه منبر نه یې راوغورځوه ګلاب اعلان کوي او بیا خپلو کشرانو ته وایي چې توپونه به دې مولا ووهه که دا خبرې جومات کې وکړي ته ماله اختیار نه راکوي او چې ماله اختیار نه راکوي نو زه تا ته مینت کولی شم چې بهی ماله خو اختیار نه راکوي خو په خپل کور ورې نظر واچوه په خپل اولاد نظر واچوه په خپل کاروبار نظر واچوه په خپله معاشره نظر واچوه زه په علاقه کې ما سره اختیار نشته زه په علاقه کې یو خبره چالو کړو چې بهی د علاقې خلک ټول راغونډ شي لکه کله کمه کوو دا شی ختموو څه ختموو چې موږ چې د خپلې علاقې نه جواري ختموو موږ د خپلې علاقې نه اجراګان ختموو موږ د خپلې علاقې نه چې دغه ختموو دا زناګانې ختموو یقین وکړئ چې ما د مخکې والو ورته به دومره ډېر پیدا شي چې هغوی به ما دې کار ته نه پرېږدي د علاقې خلک به مې نه پرېږدي که زه وایم چې د علاقې چینی زما خور زما لور زما مور دا د پرقا چې د علاقې ډېر خلک به ما ته وایي چې خپلې ته واچوه زموږ دې سره دې څه کار لري ټیک مې باندې سیستم داسې روان نه شم ویلی نو زما عزیزانو په خپله زندګۍ په غور او فکرو کې حالات ډېر ګنده طرف ته روان دي ما ته خو چې سختکاري نو زه به دومره مایوسه کله کله ډېر خوشحاله هم شم
زنبور خلقو دی یک جنریشن تقریبا دین طرف تم راغی او چې کله کله په بل پهلو باندې نظر وکړم نو ډېر وویل خبره وزو ډاکټر صاحب را سره ناست و ما د سټي سکین وغیره کولو د صوابه خبر سنټر کې نو هغه ډاکټر صاحب چې دا ډېر دینداره سړی دی خپل پریکټس هم کوي او خپل ټیچینګ هم کوي دلته دغه کې یونیورسټۍ کې د میډیکل د هغې نه علاوه چې نو هغه مدرسه کې داخله مغسته ماسپټین نه بعد هغه غالبا ثانیه ثالثه درجه کې د دې وخت کې ما ورته وویل نو زه خو ډېر مایوسه شوی یم زما زړه خو غواړي چې چېرته غر ته لاړم او بس هلته چېرته کېناست بس عبادت دې ګورې ځکه چې دې حالاتو ته ګورم نو یو خو بغض او حسد او کینه دا دومره هغه پورې عام شوي دي چې هېڅ یو سړی د دې نه خلاص نه دی حالات ډېر ګنده طرف ته روان دي پرېږدئ هغې خپل کار کوي تاسو ما ته متوجه شي ما خبر پوهېږي که نه شي یقینو کې د خپل ایمان بچکول نن ډېر ډېر ګران کار دی او د خپل ایمان بچکول لکه تاسو ګورئ چې اورئ دې موږ اورو پلانکې دې سجده کې پروت و مړ شي پلانکې را روان دی اکسیډنټ وکړو مړ شي اوس ما ته وویل دا کوم زه به نن دا کوم سبا به دا کوم بله ورځ به دا کوم دغه ځای لاره کې روان یم او سړی چا ته پته نه شته دا څومره چې دې ځای لاړ شو آیا 2 منټه بعد کوم جلدي وکړو لکه دا خو زموږ د ستاسو یقین مسلم او مسمم چې زموږ د مرګ مشر نه ده معلوم نه ډېر معلوم دی نه ده هغه ستا معلومه ده بارو کې لندن نه ځي او که نه ځي لیکن زما عزیزانو آیا تیاری ورته کړې آیا موږ به ټولو په یو بل د شکوکو شبهاتو په نظر ګورو آیا موږ به ټولو پر د یو بل بېعزتۍ پسې ګرځو آیا موږ به ټولو پر د یو بل د بغض او حسد او کینې پسې ګرځو آیا موږ به ټول عمر د خپل یو مسلمان بېعزتۍ پسې ګرځو آیا موږ به ټول عمر د خپل مسلمان بېادبۍ او بېعزتۍ او په دې کوشش کوو چې مسلمان به څنګه بېعزته کوو آیا موږ به د مسلمان په مرګ باندې خوشحالي کوو ما لفظ د مسلمان ووي موږ به په دې باندې خوشحالي کوو کوم حالات روان دي یقینو کې مادیات دومره هغه ډول په خلکو کې ورګرد شو مادیات چې د روپۍ دپاره د پیسې تکیو دپاره د عهدې کرسۍ دپاره خلکو هر څه شاته ورزوي چا نو ذهن کې نشته چې زه به آخرت ته ځم نو څه خو یم چې مونږ الله رضا دپاره حاضره مجمع ټول ووایي چې الله نن نه توبه کوم زه به بغض نه ساتم زه وایم دا به تاسو دومره لویه فتحه قایمه کوي په خپل نفس باندې دومره لویه فتحه چې تاسو قبر ته ورشئ قسم ده دا به ستاسو مخې ته دا خبره راځي قبر ته به ورځو یا زموږ د قبر چې دا سمندر دی یا زموږ د قبر چې چېرته د زمریو پرېکړه ده یا زموږ قبر چېرته د ځمکې منځ دی په بم کې لاړو دننه په ځمکه یا زموږ قبر چې نن موږ ځناور وکړو لکه زموږ قبر خو موږ ته معلوم هم نه دی چې آیا دې نړۍ ته به زور که به نه ځو دا هم څه لازمي نه ده یا به په بیابان باندې پراته وي چېرته سزین به خوړلي وي یا موږ دغسې غوښې وچې شوي هغې نه بعد بیابونو بندیان جوړ شوي دي خو دا به زموږ قبر وي دغه ځای به موږ نه حساب کتاب اخیستی شو په هغې به موږ نه پوهېږو ځناور به نه پوهېږي شي ځناور دی الله ښایي لکه ما تاسو عرض کړی و حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه دا د پیغمبر صحابي دی 3.5 کاله عمر کې بنا پر اختلاف د ده وفات شوی 3.5 کاله عمر کې 300 کالو پورې تقریبا دی یا 200 کالو پورې اتشکده کې به د اور بلور خلکو به ورته سجدې کولې بیا د هغې نه بعد 50 کاله یا څومره چې نو دا دی نصراني و بیا د هغې نه بعد دی 50 کاله یا څومره چې دا دی مسلمان و گویا 300 کاله معاذ الله ثم معاذ الله دی د ایمان د سره نو بیا یو 50 کاله یا 30 کاله 40 کاله د سره ایمان دې نه مخکې ایمان نه لیکن دا جناب محمد رسول الله صلی الله راوي هغه تابعي دی هغه وایي چې د مرګ وخت چې دې سره ډېر بیمار و موږ یې خواله لاړو وایي دا راته چې ما ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعي چې ما ته د وحي په ذریعه دا معلومه شوې ده چې ستا اخري وخت کې د مرګ وخت وي نو قبر والا باندې چې کوم حالات یا قبر والا سره به ته خبرې کولی شي نو په دغه وخت
ولې ما قبرستان ته بوځېدل د خلکو اوچت کړو احسان راباندې وکړي اسباب وایي زه په ورسره وم مونږ دې قبرستان ته بوتلو په قبرستان کې وایي د قبر ته والدوي چې څه حالات دي دا خبره اوس ذهن کې کېږي د کوم سړي چې قبر ته هغه صحابي دي او د صحابي دا حالت زموږ ستاسو د ټولو ایمان دا دی چې دا صحابي محفوظ عن العصیان دی د ګناهونو مکمل محفوظ دی صحابي محفوظ دی او الله ولې زه دلته راځي دی زما نه راځي اوس چې الله دې چا باره کې وایي چې زه دلته راځي دی زما نه راځي زما په خیال دننه وایي چې نتیب نشته مونږ ورته الله نه دي ویلي ګورې چې تاسو نه راځي مونږ ته الله نه دي ویلي څوارلس سوه کاله مخکې یو قوم تېر شوی دی هغه قوم به یو هفته یو هډوکي د کجوري به ورسره په ګټه به یې کېښودو کوړه به یې کړ هغه هډوکي به یې ټوله ورځ د هغه دا خوراک و د هغه هډوکي پوډر به یې وخوړل ورپسې به یې اوبه وڅښلې ټوله ورځ به یې په دې تېره کړه بیا به یې ټوله راوامسته د کافر خلاف په میدان کارګار کې ولاړ ټوله شپه به الله ته ولاړ په یو رکعت کې به ټول قرآن کریم وایي زه د هغه قوم په آخري ذکر کوم زه د هغه قوم د سړي د قبر ذکر کولو غواړم اگر چې یا روایت مستند دی یا نه دی و روایت دی زه د فضیلت باب کې بیانول غواړم روایت موجود دی د هغه قوم خبره کوم کوم قوم چې بس سهار سترګې وغړېدې لومړنی نظر به په جناب محمد رسول الله پرېوتو زه د هغه قوم خبره کول غواړم چې هغه به د خولې نه کوم کلام یستو نو د امام الانبیا په غوږ باندې به هغه کلام لګېدو زه د هغه قوم خبره کوم چې امام الانبیا به د خپلې خولې نه کومې شګوفې راټولې د دوی په غوږونو به هغه لګېدې هغه قوم خبره کوم چې هغه به سهار راغی محمد رسول الله سره مخامخ شو د پیغمبر نظر به د ده په مخ پروت و د نظر به د محمد رسول الله په مخ پروت او دا قوم تذکره کوم چې سهار به روپۍ د کوره راووتو او داسې حرکات به وکړو تهجد به یې کړو سنت به یې وکړو د کله به د سهار جمعې ته ودرېدو نو په مصلی به محمد رسول الله تلاوت کولو عجیبه قوم ته ګورئ کوم ته چې الله وایي الله هغوی له سلام راویږي چې ای زما پیغمبر فلانکې در سره دی زما سلام ورته وایه زه د هغه قوم تذکره کول غواړم چې زما پیغمبر د هغې باره کې فرمایي چې دې څو ژره په پیسو باندې جنت ته بستی دی هغه خلکو خبره کول غواړم چې زما د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی باره کې دا فرمایي چې د دنیا کې الله د جنت بشارت ورکړی دی هغه صحابي قبرستان کې بوتلو قبر والا ته تپوس کوي قبر کې صحابي پروت دی ورته وایي څنګه حالات دي هغه ورته وایي چې زه دې قبر ته راتلم نو د قبر نه مخکې په ما حالت د کیفیت د زنکدن راغی وایي د زنکدن حالت په ما باندې داسې تېر شوی ده چې لږ ساعت و ډېر زره بیا زما ساه اخیستې ده عزرایل علیه السلام ملک الموت راغلی د ساه یې زما ډېره زره اخیستې ده لیکن وایي حالت را باندې داسې راغلی دی سلمان فارسي د الله په ذات قسم کوم چې که چېرې یو سړي نه په قینچو باندې اعضا جدا شي د هغوی نه سختترین حالت په ما تېر شوی دی دا د الله نه نږدې سړی دی دا صحابي دی دا د پیغمبر په مجلس کې وخت تېروونکی دی دا د پیغمبر اداګانې د ده په زندګۍ کې پرتې دي د ده په بیټ د ده پر زندګۍ کېناستل پاڅېدل ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان او د رب د منشا مطابق تېرېږي او هغه وایي چې زما دا حالت دی سلمان فارسي چې زه هغه خپل د مرګ وخت وایي اوس څومره یاد کړم زه ډېر په یره کې شم وایي چې ما نه داسې انداز کې زما اعضا جدا کېدل ما ته دا محسوسېده چې یو عضو مې په کینچی باندې ګډېږي د هغې نه خطرناک حالت په ما تېر شوی دی وایي بیا مې وکتل یو سړی راغی د هغه د شکل نه وایي ومېږدم وایي زه راغونډ شوم ما ورته وایي چې ته څوک وایي وایي چې زه عزرایل ملک الموت یم د عزرایل نوم قرآن کې نشته حدیث کې نشته ملک الموت ذکر دی د جبریل ذکر شته د میکایل ذکر شته د اسرافیل او د عزرایل ذکر دا په قرآن کریم کې نشته دا په حدیث کې نشته نو دی وایي زه دومره ویلم وایي چې زه ملک الموت یم وایي بیا چې زما نه د سار روح په مسکولو ما ته چې هغه حالت رایاد شي وایي داسې وه چې زما یو عضو په زور زمان راکاږلی شي وایي بیا د هغې نه بعد چې کله ما سره نورې فرشتې راغلې
او هغه ماته ویلي وایي بیا زما دا ورور چې دی نو دا اوچت لاړو چېرته لاړو وایي ځي علمین ته روان په لاره باندې وایي فرشتې ولاړې وي پړومبي اسمان چې څوک هم راوستلی وي پلانکې پلانکې هم راوستلی وایي هغه وایي چې ده ته مرحبا دی وایي بیا راته نورو وایي چې ده ته مرحبا دی دویم اسمان کې دریم اسمان کې څلورم کې وایي بیا زما د دې روح نه په خپله یو خوشبو روانه شوه دا د صحابي خپل بیان کړي سلمان فارسي ته وایي بیا الله تعالی وایي چې اوس یې واپس قبر ته بوځي وایي بیا زه راولېږلم نو وایي دلته دوه فرشتې راغلې یو را د ښي طرف ته راغله یو دس طرف ته د ښي طرف ته هغې خپل دفتر خوړ کړو دس طرف ته یې ما ته یې ویلي چې ښي طرف ته وګوره ما خپل ټول نیکۍ چې څومره کړې وې هغه مې ټول وکتل وایي دا کوي چې دس طرف ته وګوره نو ما نه چې کومې خطاګانې شوې هغه هغې کې لیدلې وې وایي ما ته یې ویل چې څنګه چل دی ما ورته ویل چې بس د الله خوښه ده وی الله ورته وی چې دوزخ ورته وښایي وی د دوزخ دروازې راته کولاو شوې او د دوزخ په دروازو نه هغه لمبې او د وروره به سروټ وي د هغې به تپش زما قبر ته راورسېده وایي زه ډېر وویرېدم چې یا الله دې نه مې وساته یعنې په قبر کې سوال نه قبلېږي خو چونکې دنیا مزرعة الآخرة دنیا چونکې د آخرت پټې دی په دنیا کې صحابي زندګي داسې تېره کړې وه چې وایي بیا د هغې نه بعد الله وایي چې زه اوس به نو ورته بندکړې د جنت دا کړکۍ ورته کولاو دی وایي د جنت انعامات مې وکتل او د جنت هغه خوشبوګانې د مشکو عنبر هغه په ما باندې لګېدې او تر اوسه پورې یا سلمان فارسي ما ته د جنت کړکۍ تر اوسه کولاو ده اوس تاسو سوچ وکړئ موږ خپل عمل د صحابي په شان جوړولی شو که تاسو خیال کړی وي د دې اولاد د ماشومانو د پلار سره ډېره مینه وي دا چې لوی شي نو بیا ورسه کوي که نه وي که دا پلار مینه وي چې هر څه ټیک کېږي پرون یو فیصله کړې وه نوم نه اړم قسم دی کسانو چې څه وي ما ورته ویل نه ګوره مور مور وي پلار پلار وي ذهن نه دا خبره وکړه الفاظ مه وایئ چې سبا الله د مور او پلار په بې ادبۍ په پاداش کې په دنیا کې سزا ورکوي نن سبا اولاد ته وګوره پلار ته نیغېږي مور ته نیغېږي کنځل ورته کوي ما داسې خلک هم لیدلي یقین وکړئ دا مې پخپله لیدلي چې ما ته پلار خلاص کړی پلار ته ویلي غوږونه ونیسه پلار یې غوږونه نیولي دي شپه نخته یې ورته نیولې ده دا د پلار د غلط تربیه په سر وي چونکې خپله زندګي ګنده وي تاسو وګورئ ماشوم ته که پلار یې داسې سګرټ پړي ته نیولي یا پلار یې کوډلي وي یا پلار یې جوادو وي هغه ماشوم په ماشومان نه دغه څهونه زده کوي که پلار یې ډم وي نو ماشومان یې نه ډمتوب زده کوي زه کلي کې یو یو کور ته د شپې ډېر تېز اواز ته څنګ ته کور را روان دی دا ټولګي دي یو باجي دي یو توری زه ورپسې لاړم بلکې زما کشر ورور دی هغه ورپسې لاړو چې موږ خوب خراب کړو موږ هغه وخت کې منځ کې اوسېږو اوس دلته حال هغه ورغی ما یې ورته وډبو دا سړی راووتل نو دې سړي ته وویل چې د خدای له تباه کړه دا دې له ټولو خلکو له د خوب تباه هغه ورته وویل چې تاسو مونږیان نیک کار کم څوک نه پرېږدئ دې ورته وویل چې څه نیک کار دی دا خو مونږ ته سبا ختم دی د شپې لمونځونه پاتې شروع کړي هغه دې ته دین دی لکه دا د ګوګل میاشو سره روانه ده په ټلویزیون کې وګورئ په فیسبوک کې وګورئ د پنجاب په اکثرو علاقو کې په ګوګل کې باید جنکۍ ګډېږي او د پیغمبر مشن په مناوي د پیغمبر جشن په مناوي په څه باندې کیکونه به کټوي چې نکلو به نکریزي له ګوګلي سم چې نن سبا خلکو کې رواج چالو دی چې دا دغه نکریزي دي د پلانکۍ واده د نکریزو سره بیا اول به نکریزي وګټي بیا به یو بل ته راځي نکریزو څه چل دی دا رګولول را روان دی زما عزیزانو آیا رګولول زما نه دا مطالبه کوي که زما د دا مطالبه کوي چې زما د پیغمبر کوم مشن و زه خو خوشحاله یم چې زما پیغمبر کائنات ته راغلی و د هغه د برکته نن زه کریمه یم زه په خپل پیغمبر په راتګ باندې خوشحاله یم خو د هغې مطلب دا نه دی زه به ډولګۍ لګوم د هغې مطلب دا هم نه دی زه به نکریزې لګوم د هغې مطلب دا هم نه دی چې بیا به جنکۍ په هغه کې ډانس کوي ځکه چې جشن احمد مصطفی دی نه چې جشن احمد مصطفی دی قرآن تلاوت وکړ نوافل وکړ خپل پیغمبر ته دعا وکړ ختم وکړه هغه د پیغمبر په روح باندې ټول خلک کامیاب کړي نو زما عزیزانو زه ډېر ډېر طرف ته لاړم خو صرف ستاسو ضمیر دی راجوړولو لپاره
ما په ډېرو طرفونو ډېرې خبرې راواخیستې ستاسو ګناه کې مې راوغورځولې فیصله مې ستاسو عدالت ته راوغورځوله اوس ستاسو عدالت ته چې د ځان باره کې څه فیصله دی هغه ستا په خپله خوښه باندې توفیق درکولو والا زما د رب ذات دی ما د رب ذات چې دا ثبوت دی دې مطلب مې تاسو ته بیان کړی ما دا عقیده نه ده چې الله سره فرق دی دا ټولو ته ما عقیده بیان کړې وه کوم ځای کې الله هر ځای کې بس تاسو اسانه خبره ده عقیده ده دا چېرته ووایي ما چې دا ګوتو اوچته کړه د دې مطلب زما دا نه ده چې الله غوره دی د دې مطلب دا ده چې الله اعلی مې په هر څه باندې ګوته بالکل اوچته کړې ده نور زما الله کوم ځای دی دا عقیده بس خپل ذهن کې مشروع او کلکه مضبوطه کېږي چې زما الله هر ځای کې دی بلکې علما چې بیانوي هغه موجود بلا مکان دی مکان شته او نشته زما الله پکې شته پوه شئ زما خبره ده خو زما عزیزانو بغض نه توبه وباسئ کینې حسد نه توبه وباسئ خو بعضې ګناهونه چې دي نو هغه تاسو په اسانه ختمولی شي جواري به په اسانه ختمولی شي بس نن نه بعد یې نه کوو ٹھیک ده شراب په اسانه ختمولی شي نن نه بعد مې الله توبه زنا په اسانه ختمولی شي الله نن نه بعد مې توبه کور ته ورشي نو کور کې زنانه ورته دا نه چې بس زه لښته راواړم هغه په غیر د پردي ووتم دا چرته وکړم هغه چرته نه اسانه خبره ډېره اسانه خبره خاندان ټول راجمع کړه ورته ویل د شریعت قانون به لږ د خپلې محلې د مولانا صاحب نه تپوس وکړو نو زموږ ستاسو به هم ښادي تګ راتګ د زنانهو د نارینهو تګ راتګ په هغه قانون به جوړ کړو کوم چې زما پیغمبر بیان کړی بیا په خپلو زنانو ته تعلیم د فضایل اعمال چلو کړه په کور کې یقینا ما د فضایل اعمال ډېر برکات لیدلي چونکې فضایل اعمال کې یو برکت دا د دې ځای تاسو مسلې واورئ د یو ځای په کور کې دا هغه چل نه لري چې زه وکړم تاسو فضایل اعمال کې هغه چل لیکلی شوی دی بس په ټولو پسې روان یم هغه په کور کې بیان کړه زما په خیال باندې زما یقین دی چې ستا کور کې به انقلاب راشي او بل په ټول باندې ونه چل زده کړه مدرسو باندې چل زده کړه چې زه د کور کې پرده څنګه راوړم نو کور کې د پردې راوستو درته یو اسانه طریقه وښیم خو په اسانه دا نه چې ته په کور کې لښته راوړې د ځوان باندې قبر شی جوړ کړي او په ښځو ورځي او ګزار نه کړي نه شریعت دا نه دي اجازه ته درکړي دا هغه اسانه خبره ده چې روژه ولګوه چې روژه کې هم داسې نو بل ناستې راکاږي ستا داسې روژه یې په ټول کور کې چې هغې څنګه لګي تاسو مؤمن سره مازغه پوزې ته راوستل پسې روژه کې دا اوس خلکو ته بیا ودرېږي نو ایمان د یقین خبره کوي دا د شپې هغه ارامتوبونه پسې روژه کې کړي سړي د هغې چل نه ورکړي چې پاکۍ نه به سړي پاکوي خیر په هر حال تبلیغ کې وخت ولګوه بیا ورپسې د زنانو په جومات کې لکه داسې دې دپاره ولې به تا نه ویله چې یو سړی تبلیغ کې را نو دا ډېر متقي او پرهیزګار شه نه هر چا کې د ګناهونو ډېرې پراته دي راشه هغه طبقه څنګه کوي زه دا نه وایم زه دا وایم چې صرف په دې تبلیغي جومات کې دا زنانه کور کې دا به د پردو چل زده کړي نو چې صرف دا یو پرده هم ستا په کور کې راغله که نه نو د زندګۍ د ډېرو قبایلو نه ورته بچ کېږي په دې باندې نن سبا په کورونو کې د خلکو جرا او د خلکو مصائب چې جوړ دي باید د یو څیز ته جوړ دي د دې پټ کېدای نه پلانکې چې ګناهونه پلانکې به راغله کې مور او پلار وایي زه ورته نه کوم اوس ته به پلانکې نه وایي د دې به به نه وي چې زه پلانکې کوم کالج ته روان دی سکول ته روان دی بل څه حالات دي تاسو ما نه خبر یې په دې روډونو باندې د دولسو بجو کې حالات در باندې ناوخته کوي نه چې جمعې نه راځي زه خو وایم چې تاسو 12 بجې دلته حاضر یې چې هلته چوټي کېږي چې تاسو نور دلته یې او چې بیا په دې 3 بجې رخصتوم ما په زړه دا غواړم یقین وکړي خو که تاسو یېرېږم زه هماسې نه چې تنګ شي او زه په ورځ تاسو ته یو خبره وکړم دا زندګي دی چې کوم ځای ته ورشم که ما ته څوک مینت وکړي یو دا خپل راونیسي چې دې لږه اوږده خبره هر ځای دغه خبرې زه ورته وایم زه 35 منټه اوږده خبره نه شم کولی عادت مې نه دی 30 منټ 35 منټ 25 منټ داسې ده که نه او دلته کې چې دلته بس زه وایم چې زه یې بس کوم تاسو چې ګورم تاسو تقریبا به داسې وایي چې یې بس کولی نه یو نیم نوی راشي نو هغه دې ځای تپوس وکړي لمونځ په څه وایي
ایو ټول دا په نشته بروغو دی ګیرو دی کوی چې دې دا ټول مقدره مقدره دي لیکن زما عزیزانو زدر ته الله ذات او کوم زما د الله په ذات قسم چې دا زما تاسو محبت دې زکه زناست زه دې په شوق بلا شک په شوق کې راځه کله د زړه د زړه تعالی الله تعالی همیشه د پاره برقرار وساتي زما په یو خبره باندې بدل نه بس عمل بغض کینه حسد سوق په ایمان باندې چې لا بچا سره مسله نو سره نن د مسله کې راځي کینه په وسره کې راځي ولدا وعده راځي زه چې سره بغض نه ساتم حسد نه ساتم کینه نه ساتم ٹھیک ده دغه ان شاء الله الله دې تاسو ته خوشاله کړي پروردګار عالم دې تاسو د زړه مرادونه د خپل دین په خزانونو وکړي سلام متاثرین دا یو خبره وره ما د سلام متاثرینو کې وکړل چې یو د انصار اسلام والا یا د سمور په تقریبا اکثر پاتو ورو کتل ډېر غټ خدمت یې کړل بیا په پاکستان آرمي وکړل چې دې خدمت یې کړل سلام متاثرین ولا زموږ د فوجیانو چې خدمت کړې د قسم د ماویز ودی د خراج تحصیل پیش کړو زه په دې سلام دوران کې تقریبا ټول بل کې وګرځېدم مګر زه بیمار وم ما دې راځه کې یو ډول اپریشن دې ته کې د زور اپریشن د سبب ورپسې ورته د سما اپریشن د کدا سره الله د طرفه روان دي اګن پروژه وانه تکړه ورځ نه راغله خپل کلیک شو په دې ماته شي نه راځي دا کټ پروژه راغله چې نه هغه ټول سپتا کیږي نو ما ځان سره سوچ کولو مې راغله د الله د جنت په پرچا مسایب راځي موږ شکر ادا کوو الله اوس تاسو دا ویلوانو سلام متاثرین سره کوم چې کوم مدد وکړو کله دې هر پاتې ولا کړی د بلا تفریق چونکه بعض زما شایو کو سچا سره ما په دې وډیر کې دي کنه ما انصار اسلام والے چې په مرکز نو د جماعت سره ډېر خوشاله داسې نور په کومه اوسما کې کومه د زړه په ځای لګېدل کله هر پاتې خلک دي الله نه موږ سوال کوو چې الله چا په اخلاص باندې خدمت کړي د رب العالمین اجر ورکړي او چا په اخلاص نه کړي الله ته په اخلاص واچو اسانه خبره ده فوجیانو کوم خدمت کړی دی پولیس والا سره ورته په دې وګوري په دې سیلابونو دې په ځای باندې دي ارزه کې دې په مرکز کې چې سبب زرا ورکان په ټول داسې برابر حیاتي ټول د دې پر علاقو کې سواد ټول دا څنګه پنجاب ځوړي علاقو د سپدي دوران کې تل ما چې څه کوي نو تاسو ته الله ته معلوم دي چې زسره کوم تسره کوي الله ته نیت معلوم دي ما ته مدد کوي تاسو مدد کوي دا یو ځان لا خبره وما دا یو ته رېځ ځای نو کړل پولیس والو نو کړل فوجیان نو کړل ځنه ته خوشاله شو بعض خلکو کې دي چې ورسره اختلافي خبرې دي نو په دې خبره باندې او داسې مې د پاکو ولا چې کړل ټول تقریبا ډېر خلکو په دې کې په چا اخلاص او چا باندې زه چې چا اخلاص نو الله ته ورته اخلاص ورکړي دا تاسو نور ځکه چې المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله واشتكى راسه اشتكى كله او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان پیغمبر جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمایي چې مؤمنان په شان د یو جسد واحد دي کدی چې سر په دې کې ټول بدن په خوب نور څه پکار د مشرق مؤمن ته تکلیف وي د مغرب مؤمن په اړه ورتيږي الله دې موږ ته درب نصیب وکړي دغه د تاو له زموږ خپل مدرسې والي واسي ورته زموږ کور کې داسې بارونه کول شوړه زموږ کور نه چاټول کول راځي ما کومه ته الله وسره کړل په دې جوړ ګزار موږ مدرسې په خپل باندې ټول په ځان د سیټ کړو ولکه دې کوم ځان چې په موږ کورونه مشي د دې تاسو په سو کې چې ما وتاي نه کوم دا زموږ د اساسو لپاره دا یو موقع نه راکړي کوشش متاثرین د کوم ځای کې مدد رسول شي ورسره دا چې په ذریعہ چې ورسره کله پروژیانو په ذریعہ رسره کله د ټول دواره کله پولیس په ذریعہ کله سیاستدانانو په ذریعہ کله د پارټیو په ذریعہ تنظیمونو په ذریعہ ورسره په خپل رسول شي نو هغه د خپل طریقې ما په د موټر په تطبیق په موټر د خلکو د اساسو د خلک د موټر والے چې د ټول په موټر والے د بزرګ شي ورکړ روان شي دا خبرې کوم
لیکن که د نورو نظریه مرسوي نو ډېره ښکلې خبره ده. الله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي. او بل چې کوم د بهر ملکونو نه راغلي چا وکړل الله دې ورته نه هضموي. دا به ټیک ووایو که چا خوړلي وي د بهر ملکونو نه سیلابیانو نه اجزامو نه راغلي او چا وکړل الله دې ورته نه هضموي. او چې چا هغوی ته ورکړي دي اخلاص پکې نو الله دې هغوی ته اخلاص نصیب کړي. نو ما یو دوه خبرې وکړې. یو دا چې چا په اخلاص کړي د الله د هغې اجر ورکړه. ٹھیک شو چې چا په اخلاص نه وي کړي خو مدد یې کړی دی الله هغې ته اخلاص نصیب کړه. او چې چا خوړلي وي نو هغې ته دعا نه شي کولی. موږ وایو الله دې ورته نصیب کړه. ځکه چې د چا په نوم یې راواغست او ویې خوړل نو بیا ډېر خطرناک شی دی. ډېرو خلکو پکې دا چل کړی دی. الله دې هغه خلکو ته دا نه نصیب کړي. امین ووایو. زمونږ ملګری د ما سره ډریور دی دې څه وغواړه دې دپاره دعا وکړئ چې الله ورته هغه روغ وکړي. د ده روغ به چېرته خپلو کې دې سلنګه راغلې وه نو هغوی به یې لږ ویشته بیا د هغې کې خیر موږ پکې کوشش وکړه. روغن تقریبا نږدې ده څه کس مې هم پکې ورکړه نور هم پکې اوس دې ورکړي چې یوله ضمانتونه کې کیس چلېږي څه کوي په الله دې ورله روغه وکړي. او پروردګاره چې څومره مسلمانان په جیلونو کې دي الله ته د هغې د رهایي اسباب په ناجایز یې الله د رهایي اسباب مهیا کړي. الله په موږ خپل رحم وکړي. د دې قوم نه په اوس حسد کینه او الله د دې قوم نه الله دا ظلم و ستم دا ترې وباسي. پروردګار د ډاکونه دا قوم محفوظ وساتي. د شکر یې محفوظ وساتي. رزق حلال ورته نصیب کړي. کورونو کې باید د حیا د عفت د ابرو زندګي نصیب کړي. کوم بیماران یې د هغو ته شفا ورکړي. الله چې څوک یې وفات شوي د مغفرت ورته نصیب کړي. الله بس موږ ټولو کې اخلاص واچوي. د خپل قبر د تیاري توفیق راله راکړي. الله د لوبو د سره د چپکش نه د بغض نه د یو بل سره دښمنۍ پردنۍ نه الله موږ ټول محفوظ کړي. بل د ماسخوتن په سبلۍ یو وعده کوم یو بل سره زه به الله ته دا سوال وکړم چې الله که ما سره چا زیاتې کړي الله ما ټول معاف کړي. تاسو هم داسې الله ته ووایئ چې الله موږ سره چا زیاتې کړي د موږ ټول معاف کړي. کېدای شي الله په بلې باندې موږ تاسو وبخښي. دا عذابونه الله وچوکي دا خو هم عذاب دی. کله کرونا راباندې را روانه ده نو کله راباندې په ساحلو باندې عذاب راځي نو کله به موږ سیلابونه راځي کله به موږ یو وفات دی کله به موږ بله وفات دی. دا زموږ د کوم ګناه وجه ده. نو موږ به الله ته دا وایو چې الله موږ توبه کړو او الله د خپل وس مطابق د هر ګناه نه به د بعد ځان محفوظ ساتو. هېڅ پته نه لري اچانک به چا کینسر راشي به چا څه راشي. الله ته سوال وکړي چې الله تا ته توبه کړو او الله موږ د ګناهونو نه محفوظ وساتو. بلکې الله نه داسې سوال وکړي چې الله هر ګناه سره زموږ نفرت پیدا هر نیککار سره زموږ محبت پیدا الله زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي. او الله نه به دا سوال وکړي چې الله ستا مخکې ډېر په عاجزۍ موږ داسې چت کړی دی الله زموږ د ټولو د زړه چې څه حاجتونه دي نو الله تا ته معلوم دي او ستا شان ډېر لوی دی او ته ډېر غفور رحیم دی. الله د خپل غیب د خزانو نه پوره کړي او الله موږ ټول چاته مو محتاج کړي. د چا کاروبار تباه دی الله ورله برابر کړي. د چا د نوکرۍ مسله ده هغه ورله الله د هغه د منشا مطابق یې ورله پوره کړي او الله په هغې کې خپل ربوبیت هغه اثرات په هغې کې واچوي. پروردګار عالمه په هغې کې ورله برکتونه واچوي. الله ته د چا سره لږې پیسې وکړي ورله برکت واچوي. الله د دولت عزیز پاکستان حفاظت وکړي. په دې کې د یو بل سره سیاستدانانو چې کومې جګړې دي الله په دې کې له تا نه دا سوال کوم چې الله ستا په نسبت د محبوب دی په قوم مین دی په ملک مین دی په وطن مین دی او الله د وطن املاک ورته الله د وطن املاک وایي. رب کریم په ایمان مین دی په مسلمان مین دی عقیدې کلکه رب کریم هغه په دې ملک باندې مسلط وساته او الله د چا عقیده به د قوم دشمني غل وي الله دا قوم ته دې نه محفوظ وساتي. پروردګار عالم دې ټول قوم ته دعاګان په خپل فضل و کرم سره په توفیق د جناب محمد رسول الله سید الانبیاء صلی الله علیه وسلم سره قبول او منظور وکړي او الله آخر وقت ټولو ته دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.